Assalamualaikum Granokatun ko this Tasa host Kiran Asar as always on every Tuesday pa Khaibar Sahar ke with my very genius and intelligent co-host who doesn't need I guess any introduction, Mr. Zaki. Thank you so much. Genius and intelligent تا خدای ته وګوره زه نه جینیس یم نه انټیلیجنټ یم زما د نامې مطلب انټیلیجنټ دی جی خو زه نه یم I am not intelligent I am such a duffer No, don't say this, You can never sir. count on me for Don't say anything this, sir. No, sir. That's a way, sir. That's Thank the you so- senior here, sir. Thank you so much for We the learn from you. compliments. Thank you. so much You're for the welcome, sir. compliments. Please. Ha. So, how was your trip? It was very good, very informative. And should I tell you a brief? Yes, please. It was on AI and networking, sir. Like around, there were 300 participants all around the world, sir, at Kuala Mashallah. Lumpur. Wow. And it was telling the impact of AI on journalism and on the changes that are like coming globally and affecting the media and how it's like affecting the education sector and the changes that are coming. No, aga told season sir bunga pake yo exposure او دې کې به ضرور تاسو خبره کړي د ګرانو کتونکو د چیټ جی پی ټي په خاص توګه باندې او پلیجرزم چې څنګه روان دی کاپی پیسټ چې څنګه روان دی پوره دنیا کې هر کله تاسو وایو زه او کیرن دواړه او په دې باندې چې کیرن یو انټرنیشنل کانفرنس په ای آی او جرنالیزم باندې اټینډ کړی دی کوالالمپور کې موږ به نور هم دې سره خبرې کوو نور ملکونو والا څه ویلې لکه دې حوالې سره سر هر یو چې د سلیکټیو ټاپک وروړو کنه خپل پرسپیکټیو دی ویل بیا چیلنجز چې کوم هغه ته کېدو سر هغه خلک چې چاته لک اویرنس نشته سر هغه خپل پرابلمز وروړو سر هغه ایز ا یو قسم ته داسې یو ګیدرینګ و چې هر چا خپل پرابلمز وروړو امپروومنټس راغوښتل او ای آی ایز ا کمپلسري سبجیکټس په سکول کې څنګه انټروډیوس کیږي هغه باندې ډسکشنز وشو سر او په میډیا دغه څه امپیکټ سر دا ټول خبرې سر نو ستاسو کم هغه پوینټ what was your topic ستاسو کم Please introduce it in Pakistan. जी जी make it mandatory though it is already been introduced for schools के तासु है जी जी बिल्कुल as a subject as a compulsory subject why for children no هغه کې خو بیا ګوري کنه مونږ چې کله سوچ کو چې یو استاد دا وایي چې a teacher is always important for a kid just like مور او پلار چې څومره ضروری دي او ماشوم د لپاره دومره یو استاد هم ضروري دی چې ای آی تاسو انټروډیوس کینو دا اس دا خو باندې چې چرته ټیچر ریډنډنټ شي نه جی دا څه خبره نشته it's just like you 2 decades back we were studying computers sir the same is the AI now right now जी sir لکه دومره با اثر کوي دینه زیات نه نه ډیره زیات نه کوي او بل بیا ریسرچ حواله سره چې کوم ریسرچرز دي هغه د لپاره لکه چې څنګه ول بسر د پایثون کورسز منډیټری وو اوس اي آی منډیټری شوی دی پی ایچ ډی د لپاره به تاسو اي آی 4 months بیسیک کورس کوي هغه نه پس ته یو الیجیبل فار پی ایچ ډی جی دا سوای جی دا خو اولم اوریدلیو چې یاره ام فل وکې نو اول به ان ټي اس ورکې ٹھیک شو بیا هم واورېدل چې ان ټي اس کې میتھس هم رالو بیا ایون اف یو ار ډوینګ انګلیش کنه بالکل سر نو ما ویل چې یاره دا پکې چرته رااله اوس پکې اے آی مست شو نو ام فل چې کې اول بدا کې بیا پی ایچ डी چې کې نو اتوماتیکلی ستا بدا شوی لا ام فل نه مخکې به کې لا پی ایچ डी نه بالکل جی so it's compulsory now it's compulsory now for international all students around the world all around the world even for those students that are coming from like Gulf countries to Pakistan for PhD purpose like the there's as the issue with sir but this munga kala research ko sir we need AI tools for the editing purpose sir and for the presentation purposes as well sir زبردست ګران کتونکو دا خو ډیره خبره ده او په دې به ان شاء الله یو ورځ پورا په دې به صرف ډسکشن کوو یو وړوکی غونډه د مالو چې واپس راشو موږ سره به ډاکټر کامران الهی صاحب ناست دي ریپرزینټیټیو د ډي ایچ او نو راځي یو د مالو داسې لاړو داسې راو Welcome back, Granakatunko, overseas Pakistanis and those that are watching it right now inside the Pakistan. Zah Kiran, our Zamungaji co-host, Mr. Zaki, or Zamungaji Bilma, Chikam Mr. Kamran, your doctor, the DHO. Let's start a chit chat with him. Ji, Dr. Kamran Elahi, welcome to the show, sir. او تاسو ریپرزینټیټیو یې د ډي ایچ او او دا ډیره غټه خبره ده چې نن موږ سره ناسي په خاص توګه ما ډیر امپورټنټ یو ټاپک دی او هغه د پولیو حوالې سره دی ډیفینیټلی اول خو سر زموږ ذهن ته دا راځي چې کله موږ د ماشومانو ته د ویکسین
اچولو خبره کوو کنه نو کمې داسې بیماریانې چې د هغې لپاره دا صحیح دی او ویکسین مونږ یوز کولی شو لا یوز کوو او د دې خاتمه کیدی شي کمې بیماریانې دي داسې ډېرې بیماریانې چې هغې دپاره مین پریونټیبل شی ویکسین ده هغې کې پولیو شوه خسره شوه چیچک شو داسې کالی کھانسی شو گردن توڑ بخار شو هیپیټایټس بی شو نمونیا شو دې دپاره پریونټیبل خالی ویکسین دی او دا بیماریانې چې کوم دي دا مختلف کمپلیکیشنز ورته کیدی شي او دې فالج هم ورته کیدی شي او دې بیماریانو سره ډیث هم کیدی شي نو واحد پریونټیبل طریقه ویکسین ده د دې بیماریانو ته او دې ویکسین سره نه صرف ماشوم ته خپله امیونټي میلاو شي بلکې ایز ا هول جنرل پاپولیشن زموږ کمیونټي ته امیونټي میلاو شي هغې ته موږ هرډ امیونټي وایو نو دې ویکسینیشن سره ماشوم هم بچ شي او ایز ا هول پوره کمیونټي هم بچ شي ماشاءالله جی کرن یو وانټ ټو آسک سر تاسو نه مې پوښتنه کوله د دې پولیو ویکسین چې دی اویرنس الحمدلله شته زموږ ملک کې خو د دې سایډ افیکټس شته دي یا نه دا پولیو ویکسین چې کوم ده د دې باره کې زموږ هیلث ډپارټمنټ هم او ورلډ هیلث ارګنایزیشن WHO هم او نور ملکونو کې چې کم هیلث سره ریلیټډ ایجنسیز دي هغوی هم ریسرچ کړی ده او د دې افادیت باره کې هغوی ریسرچ شوی دی او دا مکمل سیف دی دا ویکسین خو سر اول خو زموږ کلو کې دا هغه نشته دی که نه اسپیشلی د رورل ایریاز یا هغه ایریاز چې کوم ځای کې ایجوکیشن هم کمی دی اویرنس هم کمی دی هغې دپاره لږ غونته ایکسپلین کړي اسان لفظونو کې چې اصل کې پولیو دی څه او د دې علامات څه دي څنګه پته به لګي دا پولیو اصل کې یو وایرس په وجه کېږي یو وایرل بیماری ده پولیو او دا ماشومانو کې زیاتر افیکټ کوي دا پولیو او دا هغوی اعصابي چې کوم ماشوم اعصابي جسم کې دننه هغه دی هغې باندې حمله کوي او د دې په وجه ماشوم ته مکمل فالج هم کیدی شي او دې حده پورې چې ډیث هم کیدی شي د دې په وجه او د دې علامات چې کوم دي هغې کې بخار شو کھانسی شو لکه تبه به پرې راځي ټوخې به پرې راځي الټې به راځي ماشوم به ستړي هغې ملا کې به درد وي او بیا جسم یو حصه کې یا یو نه زیات حصو کې کمزورتیا به پیدا شي او چند غنټو کې به هغې ته فالج وشي نو ماشوم به ټول عمر دپاره بیا فالج وي هغې بیا ریکوري نشته علاج نشته نو هغې واحد حل دا ویکسینیشن دی پولیو ګوري دا خو بیا ډېر خطرناک په دې معنی دی چې اکثر ماشوم دا ایج چې هغه پکې خبرې هم نشي کولی او هغه اکثر تبه شي لکه موسم چینج کېدو سره هم تبه کېدی شي نور څه وجه هم کېدی شي نو دې کې خو بالکل اټو پته به نه لګي چې یاره دا تبه د پولیو وایرل انفیکشن نه ده وکړه نو دې نه ښه ده چې ویکسین ورته ورکړي ویکسین نه ورکړي حفاظت ورته وکړي حفاظت وکړو ولې چې د دې که یو ځل پولیو هغه ماشوم ته وشو نو ټول عمر دپاره فالج دی او هغې ریکوري بیا نشته نو واحد علاج یا پریونشن ویکسین دی پولیو جی که نه صحیح سر بل تاسو نه مې پوښتنه کوله چې دا پولیو ویکسینیشن چې دی دا بیټر دی چې په سنټرز کې ورکړي که نه په کورونو کې موږ ډور ټو ډور انټروډیوس اصل کې دا حکومت دې دپاره کوي چې دې کم زمونږ هیلث فیسیلیټیز دي یا هیلث سینټرز دي هغې ته هر چا رسایي پاسبل نه ده بعضې خلک والدین صاحبانو کې هغوی خپل جابس کې یا نور مصروفیات دي یا هغې ته ایکسس نه وي هغې هیلث فیسیلیټي ته نو حکومت دې دپاره دا انتظام کړی چې جی مونږ ډور ټو ډور چې هر ماشوم ته ورسیږو هر کور ته ورسیږو او یو ماشوم مونږ نه بچ نشي دی ویکسین زبردست جی خو زمونږ تاسو وایي چې ډور ټو ډور ورسو که نه جی جی نو د دې زمونږ صوبې کې صفا خبره وکړو صورتحال یې څه دی زموږ صوبه کې داسې ده چې اکثر کیسونه راځي او زیاتر د ساوث ریجن کې زموږ کیسونه راځي خو زموږ هیلث ډپارټمنټ او WHO د دوی مشترکه کوششونو په وجه دا کیسونه کم شوي دي او ښه طرف ته موږ روان یو انشاءالله دا خاتمه ولې ضروري ده سر ایز ا ډاکټر تاسو څه وایي اصل کې دا ماشوم ته مکمل فالج ورکوي نو هغه بیا ډیپینډنټ شي ماشوم او بیا برډن شي والدین باندې یو بوج شي ماشوم که څوک مني او که نه مني که نه ځان دپاره او سوسایټي دپاره کمیونټي دپاره ویری ټرو نو هغې واحد علاج همدغه ویکسینیشن دی چې ماشوم هم بچ شي
او دا کمیونټي ایز ا هول بچ او که تر کومه چې دا وایرس زموږ په دې کمیونټي کې موجود دی نو موږ به دا کمپین کوو چې دا وایرس مکمل طور باندې د خپل کمیونټي نه ختم ان شاء الله جی بل سر تاسو نه پښتنه کوله اکثر لدا زموږ د کلو کې چې کوم خزي کنه هغه ته پته نه هغه ته ایکسپایر میډیسن اورسي نو سر د دې کې موږ کم خلک بلیم کو ډاکټران چې کم دي هغه کې انوالو دي د ډیسټریبیوشن کې یا موږ ګورنمنت بلیم کو یا هغه پیرنټس چې سره نالج نشته دا اویرنس موږ څنګه راول اباوت ایکسپایری میډیکیشن اصل کې د دې زموږ چې کوم هیلث ډپارټمنټ دی هغه خپل پیج هم شته ویب سایټ هم شته فیسبوک اصل کې نن سبا سوشل میډیا زمانه ده نو هغې باندې هم اویرنس ورکوو زموږ چې کوم هیلث فیسیلیټي سینټرز دي هغې باندې هم اویرنس ورکوو او دا چې کم زموږ کلو کې نان پریکټیسینګ یا چې چاته پرمیشن نه دی کویکس چې کوم دي هغوی چې کوم پریکټس شروع ده هغه پکار چې موږ نیګلیکټ بلکې زه خو تاسو وایم جی ریلی کلو ته یو ځل لاړو او هلته زما تبه شوه او یو ګولی ملاویږي عام د دې تبې لپاره که نه جي هغه م راوغوښته او ما چې هغه څنګه واچوله دغه ما ته صفا پته ولګېده د هغې هغه کھردراپن او هغې نه چې دا اوړه دي ریلی اټ واز 1 نمبر 2 نمبر نه چېرته 5 نمبر ښه د دې پولیو ویکسین سر بیا ولې ورکوي ولې چې صفا خبره ده که نه ډېرې میندې لا پلاران به په دې باندې لږ کېږي چې یاره دا خو هر کال راشي لا هر 15 میاشتې پس راشي دا بیا ولې ورکوي دا ویکسین اصل کې دا پولیو ویکسین چې کوم ده دا امیونټي جوړوي ماشوم کې خو هر یو ماشوم ته یو ډوز سره امیونټي نه جوړېږي نو ځکه موږ دا کمپین بار کوو دویم دا چې تر کومه دا پولیو جراثیم زموږ کمیونټي کې موجود دی دا ماشومان سسپټیبل دي ټو پولیو وایرس بل دا موږ سره نوی ماشوم پیدا کیږي کمیونټي حصه جوړیږي نو هغې ته بچ کولو دپاره موږ دا کمپین بار کوو تر کومه چې زموږ په دې معاشره کې زموږ کمیونټي نه دا پولیو وایرس ختم شوی نه دا کمپینز به بار کیږي تر هغه ټایم پورې چې مکمل خاتمه نه شوی د دې پولیو وایرس زموږ کمیونټي نه صحیح او د دې سر دا محفوظ دی ویکسین دا مکمل محفوظ دی ما تاسو ته ویل چې ورلډ هیلث ارګنایزیشن هم په دې باندې سټډي کړی ریسرچ شوی زموږ هیلث ډپارټمنټ هم او نور ملکونو کې چې کوم هیلث سره ریلیټډ ان جی اوز دي یا ایجنسیز دي هغوی هم په دې ریسرچ شوی او دا دې نه مخکې لکونو تعداد کې ماشومانو ته ملاو شوی دا ویکسین او ظاهره خبره ده صرف پاکستان نه پوره دنیا کې پولیو په دې ویکسین په ذریعه باندې ختم شوی دی همدغه ویکسین صرف پاکستان پاتې دی او افغانستان میبي بنگلادیش too really now it's پاکستان او افغانستان کې exactly پاکستان او افغانستان په یو وړوکي دمالو بیا راځو واپس ډاکټر کامران نور تپوس نه کوي Welcome back ګرانو کتونکو زه کیرن as always with زموږ انټیلیجنٹ ویری انټیلیجنٹ زکی صاحب او موږ سره ډاکټر کامران دی چې کوم سره موږ رائټ ناو ډسکشن کولو په پولیو باندې هغه به موږ جاری ساتو خاصه تاسو نو یو خبره تاسو کوله دا نیو بورن ماشومان چې کوم دي کنه نو از اٹ اوکے فار دیم چې هغه ته موږ دا پولیو ویکسین چې کله on the spot at the time of their birth ورکو نو هغه باندې څه افیکټس ونه راځي دا very good question sir بالکل ولې چې ماشوم سره ټایم وشي کنه پیرنټس خو هم ډیر حساس دي خو چې ماشوم پیدا شو او د پولیو هغه دی که نه ویکسینز دي نو ډېر ښه کوېسچن دی کین می ورکولی شو موږ دا جی مکمل سیف دی او مست دی چې نیو بورن بیبیز ته موږ ایٹ د ټایم آف برث دا ویکسین ورکو او دا چې کوم زموږ روټین ویکسینیشن دی محکمه صحت طرف نه هغې کې دا ویکسین نیو بورن بیبیز ته ایٹ د ټایم آف برث مست ده دا موږ ورکو او دې کې هغه ماشومان چې کم بیمار وي الریډي بیمار وي لکه اوس فار ایگزامپل د چا تبه ده لا ټوخې دی لا ډایسنټري ده څه نور څه مسله ده نو هغې ته هم سیف دی ورکول او داسې ماشومان چې هغوی ته معمولي غونته کې بیماري وي څنګه تاسو وویل چې تبه ده یا ټوخې ده یا ډایسنټري ډایریا ده نو هغې لپاره مکمل سیف دی هغه ماشومان چې کم کې امیونټي لکشن ویک وي څنګه داسې ماشومان چې هغوی ته کینسر یا ایډز نو هغې دپاره بیا موږ ډاکټر ته وایو ډاکټر موږ ته وایي چې جی او
دې ماشوم ته اورل پولیو ویکسین به نه ورکوو بلکې هغې په ځای انجکټیبل به ورکوو پولیو ویکسین خو پولیو ویکسین به ورکوو چې هغې ته د دې نه امیونټي پیدا شي پولیو خلاف. سر یو بله خبره مې تاسو نه پوښتنه کوله اکثر له دا پریګننټ ښځې چې کومې از اټ سیف فار دم چې هغوی ته موږ پولیو کترې ورکړو په دې چې اکثر له خلک ټریول کوي ډیلیوریز دپاره بهر ځي نو هغې څه سایډ افیکټس خو نه په داسې پیشنټس نه داسې پیشنټس باندې بالکل سایډ افیکټس نه دا چې بهر ځي هغې دپاره هم کله کله بعضې ځایونو کې منډیټري ده چې تاسو راځئ نو اول به تاسو پولیو ویکسین دا به هلئ بیا به راځئ ولې چې زمونږ دا دوه کنټریز تاسو څنګه اول وویل پاکستان او افغانستان کې پولیو وایرس موجود دی نو دا هغې دپاره ټریولینګ دپاره منډیټري پاکستان کې په صحیح رفتار روان دی دا پولیو مهم جی اصل کې اوس خو زموږ طرف نه دا کوشش جاری ده محکمه صحت طرف نه ډبلیو ایچ او پارټنرشپ په تھرو چې موږ د خپل ټارګټس اچیو کړو دا رښتیا خبره چې هغې کې لږ هغه سپیډ نه چې کم پکار دی او هغې مین وجه د زموږ کمیونټي ریلکټنس ده دا ایکسپټ کولو کې چې جی دا پولیو ویکسین ماشومانو لپاره ضروري ده هغې کې لږ هرډلز دي خو انشاءالله موږ ښه طرف ته روان یو او امید ده چې زر به په دې پولیو باندې به قابو انشاءالله جی کرن ښه سر بل تاسو نه مې یو تپوس کولو سر دا اکثر له زموږ یوز ډېر اکټیولی پارټیسپیټ کوي سر په داسې سرګرمیانو کې که نه خو هغه نالج هغوی سره نشته نو تاسو ته نه لګي چې یعنې بینګ ا ډاکټر دا ستاسو یو ډیوټي ده چې تاسو داسې ورکشاپس داسې یوت دپاره ارینج کوي چې هغوی خپله انټرسټ اخلي دې طرف ته ځي یو صدقه جاریه کار هم دی والنټیر کار دی کوي څه اویرنس پروګرامز ارینج کوي ورته دا زموږ د ډبلیو ایچ او سره او یونیسیف سره زموږ هیلث ډپارټمنټ دا هغه ده چې موږ همیشه دا کمیونټي سیشنز ارینج کوو پولیو دپاره کمیونټي بیس زموږ چې کوم ورکرز دي هغوی اویرنس سیشنز کوي سکولز کې کوي کالجز کې کوو د زنانو سره کور کې کوو چې د پولیو حوالې سره اویرنس پیدا شي او بل یوت دپاره نن سبا سوشل میډیا ټولو نه بیسټ هغه دی نو هغې باندې زموږ هیلث ډپارټمنټ طرف نه اویرنس پروګرامز کیږي ایډورټایزمنټس کیږي څنګه تاسو میډیا والی ستاسو طرف نه زموږ کوشش شي چې تاسو زموږ اواز مخکې ټول هغې خلکو ته ورسوئ چې دا پولیو څومره ضروري دی ویکسینیشن دا غلط فهمیانې چې کوم دي ریلیجیس او میډیکل دې حوالې سره به تاسو ووایئ پلیز بالکل زموږ کمیونټي کې موجود دي دا بعض خلک زموږ اسلامي طور باندې هغه وایي چې جی دا منع ده یا داسې هغې کې دا ایب دي چې دا پولیو ویکسین ورنه کړو خو هغې باره کې ډېر مفتي صاحبان زموږ علما کرام هغوی فتوی هم راغلي مفتی تقي عثماني صاحب هم پکې فتوا راغلی ده چې دا پولیو ویکسین مست دی او ماشومان پریوینټ کوي د پولیو ویکسین نه زموږ چې کوم سیاسي رهنما دي مذهبي هغوی هم پکې دې باره کې ویلي چې جی دا پولیو ویکسین تاسو وکئ ماشومانو ته چې دا پولیو وایرس ختم شي زموږ I must appreciate چې کوم د ورکشاپ خبره وکړه د والنټیرز حوالې سره کرن لای دا زما په ذهن کې هم به چې یاره وای ناٹ مونږ خپل بیکاز سر 60% نه زیات آبادي د یوت ٹھیک شو سر تاسو سره چې کوم کار کوي هغه هم موسټلی یوت ہے ٹھیک شو والنټیرز هم چې کوم بلکې کار کول غواړي هغې والنټیرز کلو کې رورل ایریا کې سپیسیفکلی زمونږ چې کم ایکس پارټه ده هلته هغې کار کول غواړي والنټیرز کا نو I think this idea of conducting a workshop or seminar for them چې یاره awareness مونږ اول دی له ورکو او دی بیا عام خلکو له ورکي لا حجرو کې لا جوماتونو کې you know جی جی بالکل that would be a wonderful thing جی جی بالکل دا به ډېر زبردست شي چې زموږ یوت د دې پروګرام حصه جوړ شي او اویرنس وکړي نو هغې سره به نور زیات افیکټیو شي زموږ دا پروګرام ایگزیکټلی بالکل ښه میندو پلارانو ټولو له به اخر کې څه پیغام ورکول غواړي سپیسیفکلی ریګارډینګ پولیو او د دې بیمارۍ حوالې سره او د ویکسین حوالې سره د مهم حوالې سره پلیز سر تاسو ته پته زموږ اوس هم پولیو مهم شروع دی منډې نه شروع شوی دی زموږ پولیو مهم دا KPK 23 اضلاع کې شروع ده پولیو مهم او زموږ تقریبا 46 لیک ټارګټ دی ماشومانو چې دا به موږ کور کوو او هر ماشوم ته دا پولیو 2 څاڅکې مست دي زموږ والدین ته دا ریکویسټ دی چې خپل ماشوم هم بچ کوي
او ایز ا هول دا کمیونټي سیف کوي دا ماشومانو ته 2 کترې پولیو مست دي. تھینک یو سو مچ ډاکټر کامران الهی صاحب تاسو ډیر خسته طریقې سره ایکسپلین کړئ چې یاره دا بیماری څه ده پولیو او بیا د دې تدارک به څنګه کېږي دې نه به خپل ماشومان محفوظ څنګه ساتو. how to save our generations specifically regarding this menace بلکې this contagious هم دی contagious ده کنه سر contagious disease دی او دینه به همیش د پاره پاکستان څنګه صفا کوو. سو دا زموږ او ستاسو د ټولو فرض جوړیږي چې خپل ماشومان 15 کالو پورې څومره ماشومان دي هغې ټولو له چې کله د پولیو ورکرز راشي زما خو حاجینکو باندې زړه هغه کېږي چې هغې راشي او خلک ورته الټه خبرې وکړي ورټي ویشړي. نه داسې کله مه کوئ. هغه هم زموږ لوڼه خویندې دي او ټیک د هغې ته یو جواب دا میلاو شوی دی د هر یو انسان یو کار دی چې هغې راشي الټه ترې نه تاسو د اوبو تپوس وکئ ګرمیانې دي بلکې زمونږ خو کور کې شربت هم ورله جوړ کړو کې ورته وایي چې کښېني ایون زموږ کور کې نشته دی پولیو هغه ماشومان کترو والا او مونږ وایو چې دی ماشومان دا چې کم ګرځي او دا خلک چې کم ګرځي لګیا دی زموږ د نیشن دپاره پکار دی چې دې سره مونږ مرسته وکړو نه چې دې مونږ وشړو لا دې ته بدې ردې ووایو که نه سر. تھینک یو ونس اګین جي. او ګرانو کتونکو بریک ته تلو نه مخکې به تاسو یو پیکیج هم ښایو. خوراک کم زیات خوند کوي او خلک یې څنګه خوري او ولې خوري او کوالالمپور کې ټول نه مشهور ډش کوم یو ناسی کورینګ. ناسی څه شی ناسی کورینګ کنزلو نقصونه لا جی ناسی کورینګ بوائل وائٹ رائس ناسی کورینګ جی نا او کورینګ دی هغه ته وایي چکن ته سر ناسی کورینګ هغه په سوپ کې جوړیږي خو سر اټس ناٹ ایزی ټو ایټ. اکثر لمغه خلک ماشومان ته خوراک ورکو فوډ بالکل ټیسټي نه دی خو بٹ اټس ویری هایجینیک اینڈ هیلدی جی. سو لیټس سی چې موږ سره څه دي جی او بریک نه بس بیا راځو تاسو وړاندې. سهار ټایم د دې ټایم کې زاهد مارکیټ کې ولاړ یم او سهار ناشته لپاره دلته خو ډېر شي نه ملويږي خو دلته یو دکان دام ده چې دلته تاسو د روغنۍ پراټې او د سره لواش او ساده روټۍ هم تاسو ته ملويږي کم چې خلک دلته ناشته لپاره ډېر ذوق او شوق سره وړي. دلته درې څلور دکانونه دي بعض ځایونو کې داسې دي چې کابلي روټۍ دي افغانانو په طریقه پخېږي بعض داسې پاکستانیانو په رنګ پخېږي خو زیاتر خلک دلته چې په خپلې خوښې باندې چې چان وړي دا امتیاز د دې دکان مالک ده او دې سره خبرې اترې کوم. امتیاز دا خلک زیاتر روغنۍ وړي که پراټې؟ سهار کې خو زیاتر روغنۍ او پراټې او بکرخانې ده وړي او دا ساده روټۍ وړي خو ډېرې کمې وړي او روغنۍ پراټه زیاته وړي. روغنۍ او پراټې چې خلک تاسو نه وړي نو دا څه وایي چې یار خار په رنګ دي یا خار نه ښه دي یا خار نه کمزوري دي؟ نه د خار په رنګ دي د خار نه چې کمزوري موږ به ورله جرمانه ورکوو. څه جرمانه به ورکوې؟ چې څه هغې وي ورکوو به. ګرانو کتونکو دا دلته روغنۍ او پراټې پخېږي او ما سره نږدې دلته یو چولو والا هم ناسته چې دلته نه روغنۍ پراټې چې خلک وړي نو ورسره چولې هم وړي ځکه چې چولو نه بغیر روغنۍ او پراټې خلکو له خوند نه ورکوي. زما کیمرامین به تاسو ته وښایي چې دلته چولو والا هم شته. راځه ښه جي دلته زه دلته ولاړ یم دا چولو والا دلته ناست دی او دې سره هم لږې خبرې اترې کوم. څومره مودونه دلته ناست دی؟ زما خو دا 15-16 کاله کېږي چې به دلته ناست یم. څه کمال ده چې خلک درنه ډېر زیات وړي څه پکې اچوي؟ سم نه بس داسې خپلې مسالې دي او بس څه نشته وه دا روغنۍ چولې دي سهار ناشتې دپاره. او سهار څو بجې راځي؟ سهار بس 15 بجې راځو او 10 پورې کار یې بس 10 بجې ختم. مال ښه ګټې لګه. ګرانو کتونکو دا وګوره رزق حلال ګټي او ښه خوشحاله دی مزدوري کوي چاته لاس نه نیسي او خودداره سړی دی. تاسو هم راشئ کله زاهد مارکیټ دا چولې لګې چک کړئ تاسو ته به خوند درکړي. ګرانو کتونکو زاهد مارکیټ کې ما تاسو وښول چې دلته باکرخانې پراټې روغنۍ او ورسره دا مرغ چولې هم ملویږي. سهار ناشتې دپاره دلته خلک راځي خپل هم خوري او خپل فیملی له موړي. خو د دې چولو والا کې یو کمال ما لیدلی چې دلته خواري کخ راځي مزدوران راځي غریبانان راځي کم چې 50 روپو کې هغې چې کم د ګېډه ډکېږي سره د چولو او سره د روغنۍ. کیمرامین سنگین اورغزي سره حیات آباد
حسن علي شاه پېښور. ویلکم بیک رارو کتونکو ونس اگین جی تاسو وایو هر کله ډېر خسته پروګرام روان دی جی. تر اوسه پورې موږ خبرې کولې د میډیسن، د میډیکل، د پولیو، اوس موږ سره کرن داسې انټیلیجنٹ ینګسټرز دي ماشاءالله ماشاءالله. او دی الفا کې راځي کدی زی کې راځي جنزی کې راځي جنزی کې راځي ګرانو کتونکو او ماشاءالله د دی چې څومره انټیلیجنٹ دی او دی چې کړي سدي کرن یو ول بی امیزډ ټو سی. I'm already getting so much curious that what is this all project all about, because it's like it looks very different to me, sir. Exactly, it is different. او موږ به دا ګورو خو اول خودي ته هر کلی وایو جی د دې اول د دې ټیچر چې دې سره کوم راغلی حسنین عباس صاحب. السلام علیکم جی، ویلکم ټو د شو. Assalamu alaikum, sir. بخیر راغلی جی، بخیر راغلی. Thank you so much, sir. And assalamu alaikum, my kids. Hello, assalamu alaikum ji, assalamu alaikum. Would you please introduce yourselves ji? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ज़मानुम सैयद उस्मान शाह दे ना और ज प क्लास 10th के माशाल्लाह माशाल्लाह. रिसेंटली हम प्रिपरेशन लाइन क्लास और ज बेसिकली हम द चरसदी हाँ और दा जमगा द मदन रोरियान दी और ज़ैर अहमद और रुइन अली चिकम मुंगा रेजोल्यूशन और मुंगा दा यो एक्सपेरिमेंट हम करे दे मुंगा दा शे दवा कलो जोड़म कलो दा दिता बेसिकली वही होप वॉकर او ٹھیک شو. ها د دې پاره کې لکه نور مزید چې دنه موږ زو نو هغه به تاسو ته د زموږ د روینری تاسو ته بار کې نور پسو وي. شور روین. Assalamu alaikum guys, it's me Roin Ali. I'm basically a student of grade 10. जी basically हमने मेरे फेलोज ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था. स्टोरी कुछ इस तरह कि मैं लास्ट वीक I was just walking around the streets and you know I found a blind guy. So वो बेसिकली एक स्टिक को पकड़ के चल रहे थे. बहुत से लोग आए गए लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया, बट आई डिड. मैंने इसको नोटिस किया और फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सिंपल स्टिक हम इसको एक फुली फंक्शनल स्टिक में कन्वर्ट कर दें. So yeah, that was my goal and alhamdulillah I'm succeeded. With the help of my talented and genius fellows, we were working as a team for this. So yeah, basically जो ये project है ये जो नाबीना हजरात हैं उनके लिए एक उम्मीद की राह. ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल जी. अभी जितनी भी मैंने हेल्थ केयर कंपनीज देखी हैं उसमें पाकिस्तान में स्पेशली ज़ीरो का नाम आता है और इसके अलावा बाकी और चाइनीज़ भी कंपनीज़ हैं, लेकिन जो मेनली उनका फोकस होता है ना तो वो कुछ ऐसे गोल्स को फोकस करते हैं जो आई थिंक बेनिफिशियल हैं, लेकिन उनको जो फर्दर थिंग्स है उनको भी फोकस करना चाहिए. और स्पेशली चैलेंज लोगों को कोई फोकस नहीं करता या उनके लिए कोई काम नहीं करता. प्लीज़. या सो जी फिर मैंने इसके बारे में सोचा जो यूरोपियन हेल्थ केयर कंपनीज़ हैं जो आपने अगर सुना हो तो फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, यूके हो गया, इनमें हेल्थ केयर कंपनीज होती हैं जो बुजुर्ग हजरात होते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो आई गॉट एन आइडिया. माय फादर इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ही वर्क्स इन health care company in Ireland. So yeah, I got an idea from him. So yeah, we work on it. We developed it and we are gonna just upgrade it to the next level. Really? So how does it work? Could you please explain? Yeah, we're gonna demonstrate to you. Sure. Yeah. My friend Uzair will gonna be just holding the technical talks with you. Okay. Sure. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Zaman Uzair Ahmad de Hazar Khani اوسیدونکو یم. دا مونږ چې کوم پروجیکټ باندې ورک وکړو دی کې مونږ سره مینلی چې کوم کمپوننټس راځي دی کې آرډینو نینو چپ ورته وي دا مونږ پکې استعمال کړی دی. ورسره مونږ الټراسونیک سنسرز چې کوم پیکټ سینډ کوي یا پھر ټرانسمیټ کوي هغه چې پیکټس ټرانسمیټ کوي نو مخې ته که لاره څه اوبسټیکل یا څه ني نو هغه به بس سایلنټ مخې ته څه اوبسټیکل راشي نو هغه پیکټ چې دی هغه واپس دی ته راشي. مخې ته ورته څه اوبجیکټ راشي که نه سیګنلز واپس راشي. ټیک شو.
نو دا هغه سیګنل سکیچ کی او آرډینو نینو چپ لا دا دغه ورکی Signal ورکي، ها. سیګنل ورکی هغه نه پس بزر اکټیویټ شي اها چې څنګه مخې ته څه obstacle راشي سمپلی مونږ دا وایو چې بزر به آواز کوي دې کې مونږ 1500 mAh بیټري یوز کړی دا ریچارجبل مونږ دې کې ټایپ سی پورټ ور کړی دی چارجینګ ماډیول سره مونږ لکه ټایپ سی خو ډیر عام دی نن سبا exactly it دې is لپاره مونږ ټایپ سی چوز کو بیسټ هم دی نو دا مونږ چارج کولی شو او دا استعمال کې راوستي شو زبردست very nice خدا دا راته وایي چې obstacles definitely this is an obstacle right جی. in front of us now اوس یو بلایند انسان رواني او دای مخې ته راشي نو ډیفینیټلی دا به ورته آواز وکړي جی جی هغه به لاره بدله کړي بیا جی جی ټیک شو لاره به. همدغسې ده ښه که obstacle نه دی جی. ټیک شوه او he is going to fall somewhere then جی دا مونږ په دې باندې سوچ کړی او خو دا مونږ اوس ټایم مونږ سره ډېر کم Exactly. چونکې مونږ دا ډېر وخت کم کې جوړ کوم نو دې کې مونږ دا څه شي نه چې د اپګریډ لیست کې اچولي but you can use it in developed cities جی. yes developed cities کې خدای زه نه کنه چې هلته څوک پروزي نو developed could you please ولې؟ ما ته کرن ته زموږ audience ته لګو خای چې څنګه دا Okay, sure. پرفارم کوي دا اوس مونږان کو دي جی خدا obstacle څنګه مخې ته رالو ګوري جی چې دا ټیبل څنګه مخې ته رالو ګرانو کتونکو تاسو کلوزلی دا وګورئ چې څنګه ټیبل مخې ته رالو توس روان شه بچي اوس داسې راشه داسې تاو راتاو شه لږ اوس مخې ته سم نه راځي نو دا آواز نه کوي که نه دا ماشوم تاویږي را تاویږي خو چې دې ټیبل له بیا راشي دی دا آواز به شروع کړي نو هغې ته به پته ولګي چې یاره مخه یې داسې دي نو هغه لاره به د واپس داسې راشه بچې سو this is a very interesting gadget چې کوم څومره لکه expensive دی دا او د دې availability is it easy or can we make it easily or sell them I would say it's a pretty easy project, but we, as my fellows there, just told us that जी हमने इसको काफ़ी कम वक्त में बनाया था. Yeah, it's not that expensive. इस पे basically जो Arduino Nano chip है और sensor ये इसके main कमाल है. The range of the sensor is basically 20 centimeter. And yeah, so it can detect any obstacle within the range of 20 centimeter. For example, कोई ब्लाइंड बंदा है तो वो सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो वो उसको डिटेक्ट आसानी से कर लेगा. Acha, Bachi, I have a question. You are talking about obstacles. For example, if somebody is crossing a canal, there's water in front of them. Yeah. Can it detect that? Yeah, I thought of it, but yeah, you can. We are like thinking of improving it by installing a gadget, also known as the Raspberry Pi. We are including the AI. We are trying to including the AI in this stick That's amazing. in the later developments, inshallah, soon. inshallah Yeah. So for now, we have just it's basically a prototype, you can say. But later, inshallah, we will develop into a full functional blind stick. Okay, is there any kind of marketing strategy for like promoting this, because there are so many people in this city though they are not aware of this. So how would you like inform them or make them aware to go for this, because it's really helpful. Exactly, your question you're right, but according to global research in Pakistan, I would say in the world, there are like millions of people who are visually impaired, जो देख नहीं सकते, जिनकी कोई भी मसला हो सकता है. तो physically we are trying to advertise it by telling interesting stories, and you know, we have to create the suspense and they make this interesting, so the people will try to buy it. हसन भाई स्टडीज बहुत टफ होती हैं, ढेर ज़्यादा टफ ही दी स्टडीज 8th 9th and 10th दादरे क्लासेस से कम भी दी स्टडीज बेहद टफ ही बिकॉज बोर्ड दे जी सर
نو دې سره سره داسې ایکسپریمنټس لپاره ټایم اخیستل لا ټایم ورکول دا خو به تاسو لپاره هم ډېر ټف شي که نه بیکاز ټیچر رزلټ به هم علي ټیک شوه سو هاو ډو یو ډو دس څنګه کوئ It's a very interesting and good question, sir. Teachers د پاره دا ډیر زیاته مسله چې کورس کمپلیشن کې ایڈمنسټریشن وایي چې تاسو کورس هم کمپلیټ شي او بیا داسې مونږ ته پروجیکټس هم ملاویږي چې مونږ ور باندې کار هم وکړو نو مین پرابلم دی کې سر داسې دی که نه یو انالوجي ده if I want to teach somebody driving so I can put him simply on the TV and he's watching the car so he cannot actually drive. That is the analogy behind computer science. You can grab the concept conceptually by theoretical readings, but you can actually delve into that part by going into the practical things. Practicals, correct. Now, de mashumanu da us pata da che munga di ke coding kade de the C++ sa fayda shu. Theoretically humunga warta vayu che de ki da variable use kigi da variable use kigi the they use basinga kigi they us practically ugur وکتو نو اوس چې کوم ورته پیپر راشي داسې نو دې سره به ډېر زیات نالج وي انټرسټینګ بل چې دی تھیوریټیکل هم ویلي دی ا تھیوري بیا پریکټیکلی امپلیمنٹ هم کړی دی جسٹ ا منټ حسین عباس بھائی دا خو ډېر زبردست کیرن سی پلس پلس تاسو هم ویلي مام ویلې ده ټیک شو کمپیوټر لینګویج بٹ دې کیو سی پلس پلس چرته یوز شوی دی پریکټیکلی ټیل اس ویر هیو وی یوز سی پلس پلس پلیز Sir, we have used this in Arduino, the chip that we have. Okay. और आगे द पारा मुंगा IDE use करे दे Arduino, आगा built-in राजी और आगे की मुंगा दा programming करे दे by using the USB cable, the port that the chip has. So we मुंगा आगे की code करे दे और दा चिकम distance मालूमेगी आगा बिल्कुल पर coding पांदे आगा टोल कार कई लगे आदे जो 40 सेंटीमीटर द पारस सो सा ऑब्स्टिकल वर बांदे राशि मखे त राशि नो देबा यो बजर बा रिएक्ट बहु की सर इंटरेस्टिंग Would you like to give some info to the students that are studying in government schools? They don't have any knowledge of these things because there is no proper policy making or financing issue they have. They are not from rich families. So do you think they can do something in a smaller budget and can arrange such things, such projects? Yeah, they can do it. I think अगर एक इंसान किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करता है तो ज़रूर क्यों नहीं उसकी कोशिश ज़रूर रंग लाएगी हमने भी काफ़ी बीच में प्रॉब्लम्स के वो किया था सामना किया था इसमें कुछ टेक्निकल जी देखें ये टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आई थी लेकिन फिर भी हमने इसको आखिर तक पहुंचाया सो या दे कैन डू इट मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं so yeah they definitely can do much more better if they are एक उस पे एक इरादे पे उम्दा रहे why don't you go तासु बोले नज़रिए work as a volunteer कना बिल्कुल और go to different government schools select a day in a week yes sir حسین عباس صاحب دا خو به ډېر غټ کار وشي چې دی په خپل تلاړ شي هغې له پریزنټیشن ورکي جی سر او هغې سره هم هیلپ وکړي maybe one day in a week we are working on it sir it would be wonderful it would دا یو ډېر غټ کار be sir because if you want to achieve something you need a proper guide you need a mentor for it yes that is the reason why Allah Almighty has sent the prophets for the humanity so you need a mentor so we will inshallah go there and زمونږ دا مقصد به چې یو منټورشپ ولا ورکو او چې کوم ایکسپنسز ورته راځي مونږ ته پته ده پاکستان کې ګورنمنٹ سکول کې چې کم ماشومان دي هغې سره دومره بجټ وسایل نشته سر نو داسې چې 10 students most of them are under the poverty line sir government schools so we gonna definitely try if we can arrange some money for them because it will be a social work and it will also boost the talent that we have that is hidden in the Pakistan. Correct. And a lot of talent is moving to abroad. The brain drain because of the economic system, exactly. The economic collapse that we have. Yes sir. ډېر زیات تیز ہے سر روان دی برین ډرین. Yes sir. او ما خیال دی چې مونږه بهر ټول تقریبا تللی یو مونږ ته پته ده چې پاکستان نه ښایسته ملک
full of opportunities you zikim nishta sir. isn't it? Yes, you're right, exactly. So zamunga da khwahish ده چې تاسو government school تم بچي لاړ شي and thank you all three of you, thank you so much for coming in the show. Thank you. And تاسو بل group boss راځي Hasnain Abbas से बनास्ती and they will also come and present their practical چې ساغي کړه دی जी sir. experiment راځي جی یو د مالو بیا راځو تاسو په وړاندې. Welcome back dear viewers. موږ سره ماشومان دي او هغوی سره یو ډېر زبردست project دی right now. I don't know what is it all about but we will talk with them, we will do a chit chat. So let's start off with that. Okay बच्चे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My name is Zishan Rabbani and मैं 8th क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ एंड मैं बेसिकली चित्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ माशाल्लाह. और हमने जो है तो 3 दोस्तों ने मिल के एक प्रोजेक्ट बनाया जो इसको हमने एक नाम दिया इंटेलिबिन का. इंटेलिजेंट बिन मतलब जी इसका शॉर्टकट नाम बताया. तो मैंने इसका आइडिया बेसिकली इस तरह मेरे ख्याल में आया कि एक दिन मेरी अम्मी किचन में काम कर रही थी तो मैंने उन्हें देखा कि वो एक तो इस तरह के सादे से डस्टबिन होते हैं और एक जो है तो नीचे से जो पुल करते तो फिर वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं लेड वाले. तो वो शी वाज स्ट्रगलिंग टू ओपन इट तो उसमें थोड़ा सा कोई मसला आ गया था तो वो शपर उसके ऊपर ही गिर गया तो सारी जो है तो रबिश चीज़ें नीचे गिर गई थी. तो मैंने इस पे सोचा कि क्यों ना अगर इसमें हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इसको हम थोड़ा सा AI इंस्पायर्ड बना दें तो ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं, हमें हमारे कामों में आसानी कर सकते हैं. तो इसमें बाकी जो है तो ये हमारे पास बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में और बाकी जो लोग हैं ख़ासकर चिल्ड्रंस जो है तो टेक्नोलॉजी से अट्रैक्ट होते हैं और ये अभी और आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं और हमने इसको किस तरह बनाया है. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ तलहा अमजद. आई एम फ्रॉम क्लास 8 और बेसिकली मैं 4 सदी से हूँ. तो 4 सदी जी बिल्कुल. नो چې مين 4 सदी او دا د څه جوړ کړی د زوی اداره تاسو یاره جی دا انټيليبن جوړ کړی دی یو اتوماتیک ډسټبن دی. دی لکه مونږه مطلب لکه سو فاصله کې لاس اوبجیکټ ورزي دا به اتوماتیکلی اوپن کیږي. دی کې مونږه الټراسونیک سنسر اردوینو او 9 وولټیج بیټری او 9G موټر یوز کړی دی او باقي به درته تاسو ته د شاکر یوز وي. Assalamualaikum. My name is Shakir Ilai and I'm studying in class 10 at Pishwa Model Boys 4. तो बेसिकली हमने जो ये डस्टबिन बनाया है इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है वो एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसके मदद से ये इसके आगे जब कोई ऑब्जेक्ट आते हैं ना इसके अंदर प्रोग्रामिंग बोर्ड लगा है. एकदम से आवाज आई है अभी जी जैसे ही आपने हाथ आगे किए ना तो एकदम से आवाज आई है. तो जब इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आता है ना तो ये सिग्नल जाते हैं प्रोग्रामिंग बोर्ड में. तो उससे होकर ये मोटर के अंदर सिग्नल भेजता है. और ये बेसिकली हमने चार्जेबल बनाया हुआ है. जब ये बिजली होगी ना तो ये बैटरी उस पर काम करेगा जब बिजली पर चार्जिंग पे और जब लाइट चली जाएगी तो ये बैटरी पे खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा. तो असल में बेसिकली हमने प्रोटोटाइप है ये. तो पहले जब हमने बनाया तो उसमें हमने धागा यूज़ किया था तो उसका ये था वो अच्छी तरह था लेकिन अभी हमने इसके अंदर सील वायर यूज़ किए तो हमने गलती कर दी, हमें पता नहीं था वो इसके साथ मैच नहीं हुआ. तो इसके अगर हम करते हैं तो ये फुल ओपन नहीं हो रहा. नहीं लेकिन वो तो कर रहे हो देखिए जी कर रहे हैं काम कर रहे हैं लेकिन ऐसा में लिड फुल नहीं ओपन हो रहा ना. अब ये वो दोबारा खुद बंद हो जाएगा. जी 3.5 सेकंड का हमने डिले दिया कोडिंग करके. माशाल्लाह वेरी नाइस. सर ज़की डोंट यू थिंक कि इसका साइज थोड़ा छोटा है? हमारे मुल्क में काफी बड़े बड़े इसके साइजेस चाहिए. थोड़े बड़े लेवल की बात है. ये असल में प्रोटोटाइप है ना तो इंशाल्लाह हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो जो बड़े साइज के डस्टबिन आते हैं उस पे होगा तो बस उसका ये होगा सेंसर उसका नीचे होगा. तो पाँव जैसे उसके पास जाएगा ना या कोई भी ऑब्जेक्ट तो ये खुद ब खुद खोल जाएगा. तो साइज इसका हम इंशाल्लाह करेंगे. सेंसर्स काम कैसे करते हैं? अक्सर ज़रा सोच को माँ 10 कार कैसे काम करते हैं सेंसर्स? ये इसके अंदर जो वो लगे होते हैं कंपोनेंट्स वगैरह और इसमें सेंसर के छोटे छोटे ICs वगैरह होती हैं हर चीज़. तो इसके आगे जब कोई चीज़ आती है तो डिटेक्ट करता है. इसके अंदर वो सामान लगा हुआ इसका अपना. तो जब डिटेक्ट करते हैं उसमें से सिग्नल जाता है और प्रोग्रामिंग बोर्ड में जाएगा. विदाउट प्रोग्रामिंग बोर्ड ये काम नहीं करता. तो जब बोर्ड में जाएगा तो उधर से सिग्नल निकल के हमारी मोटर में जाएगा. तो जैसे हम हाथ करते हैं तो मोटर के अंदर जाकर ये 3.5 सेकंड्स के बाद खुद ही बंद हो जाएगा. वाओ जबरदस्त वेरी नाइस यार गुड. द गंद वाले सर खबर है कि ना
نو یو وی د انسان په خپل احساس چې مونږ کې کم ډیر کمې ده. زه به صفا خبره کوم، ډیر بې حسه په دې باندې چې زه خو ګورم چې خلک رواني ګاډو نه شیزونه لړکوي داسې ایون ویری ډینجرس ثینګز لایک باټلز کینز دا تھرو کوي ډیر، او آی ډونټ نو چې د هغې مازغو کې څه رواني هغه وخت، او ښه پته هم لګي چې دې آر فرام ویری ایجوکیټډ اینډ ویل آف فیملی. نو ما ته خو ایجوکیټډ نه ښکاري دا، ویل آف به وي ډیفینټلی، پیسه به ورسره ډېرې، خو ایجوکیټډ داسې خلک نه وي چې کم بهر داسې که لاړ شي ګرانو کتونکو نو د هغې ګاډي ټول ډکې د ګند نه او بهر صفایي. وای بیکاز دا د هغې پلیس دی او he is responsible, so his car should be dirty. که نه چې څه خورې د هغې ګند به هلته لړکوي او بیا چې هلته ورسوي ډسټبین کې لړکي. خو آی تھنک چې دا ډېر یو ضروري که تاسو ډېر سهولت هم ورکوئ که نه، خو چې احساس نه وي چا سره نو هغه به راځي هسې به ورته خپه مخامخ کوي او ځي به خو ګن به نه ښه ما ته بچي یو خبره وکړئ، ستاسو په دې پروجیکټ کې ستاسو ټیچر ستاسو ته څونه سپورټ او کنټریبیوشن درکړی دی؟ په دې چې وایي هر سټوډنټ په شا باندې د هغې ټیچر ډېر غټ رول پلی کوي، نو ستاسو څونه پرسنټ ټیچر رول پلی کړی دی؟ یاره جی دې کې خو زموږ ټیچر ډېر رول پلی کړی دی، او چې دې کې مونږ ته دا چې کوم لا پروګرامینګ دی د دې لینګویج باره کې مونږ ته سرجو ویلې، او مطلب دې کې څه څه یوز کېږي ای باره کې مونږ ته سرجو ویلې، او جی نور ورکینګ پې مونږ وکړو، سرجي را سره ډېر مدد وکړو، مطلب لکه کوم ځای به مونږ سټاپ شو سرجي به راته بالکل مدد کوي را سره. دې کې هم سی پلس پلس یوز شوی؟ یس سر، دې کې هم سی پلس پلس لینګویج مونږ یوز کړی دی، Arduino board چې کوم دی سی پلس پلس سره ډېر زیات کمپیټیبلیټي ده ورسره، ځکه مونږ سی پلس پلس لینګویج ورکې یوز کړی دی. ښه بل بشي دا ماشومان چې کوم لایک کرالینګ والا یي که نه یا 1 year هغې کې دا لږ شانتې سینسټیو شی دی که نه چې که ماشوم لاس پکې ګیر شو نو څه سیفټي پریکاشنز تاسو که پیرنټس دپاره داسې ویل غواړئ هغې دپاره؟ یاره جی دا بس مونږ به ووایو که نه چې دا لکه ماشومانو دونه استعمالوي هم نه، خو دا ده چې دا لا مونږ فی الحال لا اپګریډ کوو، دې کې به مونږ موویبل به هم کوو، او بالکل چې تاسو څنګه خبره وکړه دې بارې به مونږ نور کار وکړو. دا مطلب چې ماشومان راځي هغې ته به نه کولاویږي، لکه چې کوم چا سره ربي شي هغې ته به کولاویږي، لا چې لکه کوم لکه اکثر کیټس وي ډوګز وي که نه دوی مخکې ته تېرېږي را تېرېږي نو دا خو به بس بیا کولاویږي او بندېږي، نو دې کې به مونږ کار کوو، بالکل دا به نور مونږ اپګریډ کوو. او بل داسې دا خلک اکثر چې ګند لړکي داسې که نه نو څه کیمرا سیسټم پکې نه کوي، لګوي چې ډایرکټ په تاړه کې انفارمیشن ځي او پینلټي سیسټم کېږي او هغې لاس ګیرېږي پکې. I have got an interesting هغه داسې ولې نه کوي چې کیمرا سیسټم پکې او چې څوک بهر لړکي هغه ته یا لکه دا یاره چې دا ایډي به مونږ ستاسو نه ووالو نه ریلي سیسټم انټروډیوس کوي چې اواز ورپسې وکړي چې یا لکه دا زه څه دپاره یم دا ایډیا مونږ تاسو نه ووالو، تاسو راته ډېره ښه ایډیا وښولې. Exactly. دا په فورن کې داسې بشي when you throw something no police gets notified. I don't know how but there are cameras installed everywhere. نو ځکه هغه پرسپیکټیو نه ما وایي که یو کیمرا پکې انسټال هم کړه که نه چې غل نیسي او فاین کېږي. جی بالکل دا ایډیا مونږ تاسو نه ووالو. نه this is good. No, why this idea? Like هغه خو وجه وښوده که نه چې امي مې یو ورځ داسې بن کولاولو، خو ستاسو دواړو ذهن کې دا څنګه راله؟ یاره جی دا خو مونږ ته هم دی نه پته ولګېده، دی راته ویلې چې لکه ګورې که نه زمونږ لا سټارټینګ دی که نه زمونږ بالکل لا سټارټینګ دی، نو مدد خو به مونږ واغېشتو، مونږ دی نه مدد وایشتو د ایډیا نه، د مونږ نه مدد وایشتو، بیا مونږ سرجي نه مدد وایشتو. بالکل ها that's very nice. That's very nice. یو ځای پې کار وکړو. بالکل جی څومره وخت ولګېدو تقریبا په دې باندې؟ یاره جی په دې یاره وخت ولګېدو، دا زه غریب د ستړی کو ته بیا بیا لاس پخې ته کې خلاویږي او بند یاره چې په دې تقریبا یو 3 ورځې ولګېدې بس. ماشاءالله خو په پټه پټه کار کوي ایز والنټیر به هم څه کوئ که نه ګورمنټ سکولونو دپاره چې هغه غریبانان هم لږ انکریج شي که نه او پارټیسپیټ کړي. دا خو ډېر ښه پروجیکټ دی او اویرنس پروجیکټ دی. بالکل مونږ هغې ته هم داسې ویل غواړو چې لکه خپل ټیچرانو نه مدد واخلي او لکه مطلب دغه شانتې جوړ کړي. اکثر مونږ سره ډیلی بیسس کې داسې ډېر واقعیت کېږي، لکه د سره چې څنګه اوس دا واقعه وشوه د نه ایډیا وایشته، داسې نورې واقعې هم بالکل کېږي، خو نه د ایډیا واخلي او صرف لکه یو شیز خو داسې نه دی که نه، نور بلا شیزونه دی ایدم جوړ کړي
مونږ هم دا ان شاء الله دام جوړ کو نور شیزونه بالکل زمونږ ایډیا شته مازغو کې اب هم نور شیزونه هم جوړو ان شاء الله زبردست یو بریک لو ګرانو غدر کو نور خبره اترې بیا کو دي سره ګرانو غدن کو یو سره بیا تاسو سوي هر کړی دیز یانګسترز ار اور برایټ فیوچر او دا جنزي چې کوم دا ډېر تیز ده قسم دی جدي دا اوس وګوریا ډسبینونه هم داسې جوړی چې هغه ته ورنږدې کېږي کلابیږي لکه ته ګن نه ورلړکې درته به کنزل کېږي هله که دې خورا چا دا ته څه کې دا ګند راواله شابه او دلته واچوه ګینې 1000 روپۍ فاین دی در باندې پولیس والا د and it's I think they should do it دا پکار هم ده چې داسې وکړي چې you can use national language as well اردو هم پکې یوز کولی شي چې ادھر آؤ واپس آؤ ادھر آؤ کیا کہاں جا رہے ہو یہ گند کون اٹھائے گا पैसे दो पैसे दो 1000 रुपए जुर्माना कुछ है वेलफेयर का काम ही हो जाएगा लेकिन क्या गारंटी कि गवर्नमेंट वाले उठा के ना ले जाए हमारे तो गवर्नमेंट में चोर बैठे हुए हैं yes exactly او دغه خبره دا ده چې کیمرا دی لګولې ده کنه او هغه سړی راجوخ شو کیمرا وی تا تصویر مې هغه ته دی ګوري نو سبا به دا کسان بیا څنګه راځي دی به زموږ دلته عجیبه عجیبه نغرې دي ماسکونه به جوړي مخونه به پټ کړي هغه د سترګو والا ټوپې به په پاسه به چشمې ماشي ماسک عینکې کیپونه هر څه پټ کی سبب صرف دې لپاره چې یاره دا تنګ کو دا ډسبین بټ اني هاو ګرانو کتونکو زموږ په وخت کې به we used to do all these programmings in COBOL, Oracle, C++ بیا رالو او C++ چې رالو so دا یو ډېر غټ revolution دی راوستو په کمپیوټر ساينس کې او just because of this مونږ اوس ګورو چې ماشاءالله ماشومان دومره زبردست experiments کوي لګیا دی خدا چې الکه دا سړی سنس ها نو excuse me دا فنی هغه وځو فنی په لایف کې ډېر څه کېږي راځي چې وګورو چې فنی څنګه زموږ په نارمل لایف کې چا سره څه کېږي پیکیج Hello. These nuts. Got him. Got him. inventions پکې تاسو وکړه there are so many inventions like specifically start کې چې څنګه تاسو وکړه یو experiment دا تاسو سره هم شوي when you were doing this experiment no sir funny شیزونه به شوي please do tell us دې کې موږ چې کوم موږ ورته پروګرامینګ کې چې کوم کولو په C++ کې نو
دې کې موږ ته به دا پیله د چې دې لاس ورته مخکې کولو په ځای به لکه چې موږ ورته مخکې کولو دا به کولولو په ځای به بندېدو پیله نو لکه موږ ورته بیا واپس پروګرامینګ کې لاړو دې کې موږ ته ډېر ډیفیکلټیز راغلي چې کوم نو بیا موږ ورته ټایمینګس لږ چینج کړه دا به ډېر زر بندېدو ډېر زر به کولاوېدو نو لکه چې کوم پرسن پکې د سره بیش ما بیشه چی نو هغې ته به لکه ټایم نه میلاو هغه به لکه واپس به بار غورځېدو نو لکه دلم بیا پکې نو دلته هم ډېر پروګرامینګ هم ډېر هغسې راغی او دا باقي چې کوم دی نو د دې په ټیکنیکل فزیکل کم چې د دې هغه دي دې کې هم لږ زیات پکې موږ ته مسلې راغلي ښه بل دا باکس شان دی چې تاسو دا بیټري چې لګوله دا کم موډل ده دا راته وایي دا جی ورته هغه پاور بینک لګیدل پاور بینک جی دا ورته پاور سپلای لګیدل خو بس it's like C هغه ده type C ده type C charging ده کنه so where would you charge that could you please it's easy that's good it's easy यार stand by the definitely تاسو ولې چې یار we give them more time او هغه خو بیا هم یار پیرنټس وایي نه چې یاره دومره وخت ځای هغې خو وایي چې یاره تاسو 9th او 10th خو د دې به زموږ نمبرې په کار دي که نه نو ډیفینیټلی یو مسټ بی فیسینګ ا لاټ اف as well from parents بالکل یو پریشر یې تاسو باندې as a teacher چې پیرنټس چې کوم دي traditionalist mindset follow کوي exactly yes there is a rat race on the marks oh yes so بیا زموږ سوشل سرکل هم داسې دي چې ول پیرنټس چې کینی بل والدینو سره نو هغه د خدا خبره کوي چې زما د ماشوم دونو نمبر راغلیو بیا انډایرکټلی یو پیرنټ باندې ډیر زیات پریشر راځي نو هغه بیا مونږ هم ابزورب کوو چې کله انوینشن چې جوړ شي ا ریولوشن چې کله راشي نو بیا خلک وایي چې او دا خو کار حالکه کانسپټ چې کلیر شي ګرانو کتونکو یاد ساتي او مارکس رام نشي ماشوم د پاس شي صرف that's it as a teacher I would say this چې کانسپټ ورته کلیر شي exactly sir خپل الفاظو کې دی لیکي ضروري خو نه ده خو I don't know why زمونږ دا سیستم به کله ټیک کیږي دا زمونږ ایجوکیشن سیستم still going on that mugging up cramming rote learning دی اوس پورې کنه so I think I really appreciate you guys چې تاسو خپل کانسپټ کلیر کړی دی very nice oh wonderful او تاسو کمپیوټر ټیچر په دې باندې خوشاله چې C++ په ترو باندې تاسو مخکې چې کم راغلیو کنه مرګري علي ماشاءالله you have done a great job this is good او دا ګاډي چې کم سنسرز دي څنګه بغیر ډرایور چې چلیږي جی سر دم په دې باندې چلیږي جی سر هغه سنسر خو هغه لګ ایڈوانس ورژن او هغه کې چې کم پروګرامینګ دی هغه بیا C++ نه دی سر نن سبا چې هغه کار سیستم دی انډراید او انډراید کې چې کم دی موږ سره بیا جاوا لینګویج راځي Java language today are زیات user friendly me or when you have a bigger machine so you have a complex language so that is Java that performs the work and it is compatible with your Android system as well so bia agi ke chikam sensor istemali ki agi ki language bhi change thi और C++ चूंकि universal language de Arduino do para no zaka munga di ki da istemal kare thank you so much Hussain Abbas bhai Hussain Abbas bhai it was wonderful having you and thank you so much guys thank you for hosting us mashallah well done handsome and intelligent inshallah you are going to do wonders I believe that thank you sir mashallah good once again clap for you granu ko tum khpal mashuman ma trust hogi they can do wonders ji mashallah ای کانسپټ کلیر کوي کسینګه کنه بالکل جی کانسپټ کلیر کوي نو الله باغی انډرستانډ کوي چې زغی څه باندې کار وکي په دې باندې نه چې هغه شپورس کې نو شابه یلی دا حفظ کوي دا حفظ رټا کوي بالکل جی ډیجیټل لیټریسي ورته ورکوي جی هغه ډیره ضروری ده ډزنټ میټر چې هغه تاسو د سکول نه اخلي که تاسو چې کورس نه اخلي خو پلیز په خپل ماشومان ته لږ شانته سپیس ورکوي او هغه واوري چې هغه څه کول غواړي زبردست have trust on them exactly thank you so much for watching خیبر ساری اوزل بیا جی او تاسو اجازه غواړو ان شاء الله next week وزه او کیرن تاسو په وړاندې راځو سبا به د مینه شمس شوي تر هغې پورې الله پامان